बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। मैं अज मौजूद हाँ चिश्तियां दे विच, चिश्तियां गोड फार्म ते मैं आया फैसल जुबैर कंबोज को। तो अज मैं उन्हां दे नाल सवाल करांगा कि असी बकरी फार्मिंग तो किद्दां लखां रुपया जिहड़ा ना कमा सकते हैं। इन्हां नूं पुछांगे प्रैक्टिकली कि आया कि ये चीज़ मुमकिन है भी आ कि एवें लोगों ने जिहड़ियां गल्लां बनाईयां होईयां वा। ते अज इन्हां तो इन्हां दा एक्सपीरियंस पुछांगे कि इन्हां ने अपनी बकरी फार्मिंग तो किस तरह जिहड़ा ना वो कामयाबी हासिल की है। इन्हां दे कोल किहड़े-किहड़े गुर सीगे जिहड़े कि इन्हां ने बकरी फार्मिंग तो हासिल की। डॉक्टर साहब का बुनियादी सवाल सी जी कि बकरी फार्मिंग चो करोड़ां कमाए भी जा सकते कि नहीं। डॉक्टर साहब बड़ी हैरत की गल है, तुसी तुर्की, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया इन्हां दी जाके तुसी एक्सपोर्ट पढ़ो भी गोश्त वेचते किन्ना दा, अरबां डॉलर का वेच रहे हैं। अरबां डॉलर का, मैं रुपया की गल नहीं कर रहा। ये तो हो गया तुहाडे सवाल का जवाब कि कमाए जा नहीं सकते, बल्कि मुल्क दुनिया बल्कि ईवन के पाकिस्तान दे विच भी लोग कमा रहे। मैं तुहानूं इहदी एक मिसाल देना। मेरे पिंड 'च एक बंदे ने करोड़ां कमाए। अब्बास मलंगो का नाम जी, राई फैमिली, तो उन्होंने गोत प्यार नाल लोग उन्होंने मलंग आंदे। बड़े मेहनती लोग ने, अपनी घर के खाण वाले आ। मेरे नाल चलो तुहानूं इंटरव्यू करा देना कि भेडां ते बकरियां दे उत्तों उन्होंने एक मुश्त दे विच 1 करोड़ 40 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का सौदा किया, अद्धा मरबा जमीन का। और वो बेस की सीगी कि बकरियां दे उत्तों उन्होंने ट्रैक्टर बनाया, ट्रैक्टर दे नाल कैरेज शुरू की, फिर कैरेज और प्लस बकरियां दे नाल उन्हां मझां लईआं। यानी बैकग्राउंड जिन्हें जाग लाई, जिन्होंने असीं पंजाबी च आने ना भी जिੱਥੋਂ रंग लगे, वो बकरी ते भेड़ सीगी कि तुसीं जिहड़ा वा वो इहदे विचों लखां रुपया किदां कमाए। यार अल्लाह ताला की रहमत ना कमाए, अल्लाह ताला की बरकत ना कमाए, लेकिन असल ये चीज़ है, अगर किसी भी भरा ने बकरी चो करोड़ां कमाने हैं, वे समझना पएगा, राह नूं समझना पएगा कि किहड़ा वो राह जिहदे ते असीं जाके करोड़ां कमा सकने। लखां ते कुछ भी नहीं, तुसीं बड़े कमा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। आप ये आ बंदे दा काम है, नंबर 1। नंबर 2, लंबा चलना पएगा तुहानूं इहदे नाल। नंबर 3, तुहानूं मेहनत करनी पैगी। नंबर 4, बकरी जिहड़ी है ये बड़ा शहजादा जिहा जानवर है डॉक्टर साहब, बहुत ही शहजादा जानवर है। तो होवे क्यों ना, बकरी नूं माण ही बड़ा अपने आप ते, उहदी वजह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे समेत 1,24,000 यानी कि तमाम अंबिया ने बकरियां पालियां। तो बई उन्होंने अपने आप ते फखर ते होना। जानवर ही ऐसा है कि इहदी निस्बत साडियां ईडियां बुलंद तरीन ते पाक हस्तियां दे नाल है। हुण करना यह है जनाब, तुसी बकरी नूं बजरिया नेचर पालना, फिर तो ये लखां भी हैगे ते करोड़ां भी हैगे। यानी कि सीधा रस्ता वो की है, सब तो पहलों है बकरी का इंतखाब। मसलन मैं बकरी चिश्तियां च रखनी है तो वो होर इंतखाब है, एक बंदे ने लाहौर रखनी है तो होर इंतखाब है, एक बंदे ने KPK च रखनी है तो होर इंतखाब है। असी बेसिकली बकरी का इंतखाब ही गलत कर लेने। मिसाल के तौर पर मेरे नाल पिंड है जी, वह नाम ही 110 फतेह, उन्होंने निक्का दास आंदे है। उत्थे साडा ही एक बेली आ, राजनपुरों चिट्टियां बकरियां लै आया। मैनू उन्हें दावत दी कि आण के मेरियां बकरियां वेख, मैं बकरियां बहुत सोहणियां लैके आया। मैं कहा यार मैं सुनिया कि राजनपुरी बकरी अपने इलाके च पलदी नहीं। उन्हें कहा नहीं नहीं जी, क्यों नहीं पलदी, पलेगी। एन डे के डॉक्टर साहब वो बकरियां अद्धों ज़्यादा मर गई सन। यानी पहली चीज़ इंतखाब बकरी का इलाके के हिसाब ना करना। और वो बेहतरीन तरीका किहड़ा वा, तुसी जिहड़े भी इलाके च रह रहे हैं, खुदारा अपने मकामी बकरी लैके पालनी शुरू कर दिओ। क्यों तुसी मतलब जे तुसी मक्खी चीनी वेख लेंदे हो यूट्यूब के उत्ते, तो तुसी पेशावरों बैठे आंदे हो फैसल जुबैर कंबो नूं यार मैनूं मक्खी चीनी बकरी लै दे, जो मैं तुहानूं कह रहा तुहाडी मकामी बकरी लो। पाकिस्तान दे विच डॉक्टर साहब कमो बेश 86 नस्लां ने, कमो बेश, जिन्हां दे विचों 2-3 तो चलो साडे हुण मूँह ते चढ़ गईयां ना कि मक्खी चीनी हो गई, नागरी हो गई, बीतल हो गई, लैलपुरी हो गई, असी उसकी चर्चा कर दी है। पाकिस्तान कमो बेश 86 नस्लां ने। बई अपने अपनी मकामी नस्ल लो, पालो। एक असूल मकामी बकरी ते कम करो। दूजा असूल, बकरी जो असी लैनी है तो साड़ी नज़र होनी चाहिए कि बकरी असी नफे ली लैनी है। मिसाल के तौर पर मैं इस दफ़ा 75 मोड़ गया जी मंडी ते, अज जुमेरात वाले दिन मंडी लगती। उत्थे डॉक्टर साहब एक बकरी आई 2,40,000 रुपया मालक वह मंगे।
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 140 ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਕਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 140 'ਚ ਦੇ ਦਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਫੈਸਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾੜੇ 'ਚ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਬੱਕਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਨਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜਨੇ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਕਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਦੁਧੇਲ ਬੱਕਰੀਆਂ 2 ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੀ 2 ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ, 2 ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਨਫੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1,40,000 ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ 80 ਨਹੀਂ 90% ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1,40,000 ਦੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ 1,40,000 ਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਫਸਲ ਉਜੜੀ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਕਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਮਾ ਹੁਣ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਉਠਾਓ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਲੋ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਉਜੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਨਰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਢੋਲ ਰਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟਿੰਡਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵੜੇਵਾਂ ਆਂਦੇ, ਕਈ ਪੇਵਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਰਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨਾ ਖਰਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਨਿਸਬਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤਾਂ ਲੂਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਸਣ ਬੀਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਓ। ਗਵਾਰਾ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਰਾਈ ਕਰਾਓ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਲੂਸਣ ਖੁਸ਼ਕ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 4500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਅਗਰ 2 ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਈ ਡੇਲੀ।
2.5 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਵੈਸੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਖਰਚਾ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਣਾ 800-900 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਖਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ, ਖਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬੂਸਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਪਾਓ। ਯਾਨੀ ਦੂਜਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੂਢਾ ਲੂਸਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਛਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਰਨਾ। ਜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੇਰੀ ਕਬਾੜੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਬਾਲਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਮੁਫਤ ਪਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੂਸਣ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਣੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਔਰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਪਲ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੰਡੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਔਰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਬਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੈਸਲ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।